અમારા એસટી અને એસસી વિરુદ્ધ જે કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો છે એ તદ્દન ખોટો છે। અમારા આદિવાસી અને એસસી સમાજમાં સરકારે ભાગલા પાડવાની કોશિશ કરી છે, આ અમે ચલાવી લેવાના નથી। સ્વતંત્ર ભારતમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એ બંધારણની રચના કરી છે અને દેશને એક સૂત્રથી બાંધ્યું છે। આ બંધારણને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટના માધ્યમથી છેડછાડ કરી અને એસસી એસટી ઓબીસી ને માઇનોરિટીને જે અન્યાય કરવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે, પગલું ભર્યું છે, એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ। આ ભારત દેશ આદિવાસીઓનો દેશ છે, આદિવાસીઓને સતાવવામાં આવે એ ચલાવી લેવામાં આવે તેમ નથી। અને મારી વિનંતી છે સરકારને કે તમે ફરી ભેગા થઈને આ નિર્ણયને નેસ્ત કરો, જે હતું એ યથાવત છે। કોઈ પણ દિવસ આરક્ષણનો કાયદો બદલાવી નહીં શકે, એમને કઈ પણ છેડછાડ કરવી હોય તો લોકસભામાં એનો સુધારો લાવવો પડે। જય જોહર, જય જોહર, જય જોહર। પણ જ્યાં સુધી તમે નક્કર કામ નહીં કરો ત્યાં સુધી ભારતનો ઉદ્ધાર નહીં થાય। આપણા અનાજો માટે, આદિવાસી માટે, એના માટે લડવું પડશે અને આપણો ધ્યાન પણ આપવો પડશે। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से अभी मांगते। अरे मोदी, अरे मोदी। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। हाल में मैं दाहोद स्मार्ट सिटी में हूं और दाहोद स्मार्ट शहर में जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्कल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे का जो दृश्य आप देख रहे हो जो कि किस प्रकार से आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, हम ये जरूर देख पा रहे हैं कि भारत बंद के तहत सभी एसटी एससी और यहाँ पर ओबीसी वर्ग भी हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी आइए मैं प्रफुल्ल भाई पसाई से कहूंगा कि पीछे के दृश्य किस प्रकार से लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। तो मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हो, समग्र दाहोद जिला एसटी एससी एंड ओबीसी परिवार के अंतर्गत ये 21 अक्टूबर को जो संपूर्ण भारत बंद है, इसी के तहत यह रैली निकाली जा रही है। तो साथियों, जो आज एसटी एससी और ओबीसी के ऊपर हो रहा अत्याचार, उसी के तहत यह रैली निकाली जा रही है। और अभी तक हमने रैली में देखा कि यहाँ पर दाहोद वासी भी इनका सहयोग कर रहे हैं। दाहोद के नागरिकों ने खुद अपनी दुकानें बंद कर दी है। तो यहाँ पर हमारे साथ देखिए बहुत सारे अलग अलग वर्ग से नेतागण जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी रैली में शामिल हुए। पीछे का दृश्य आप देख सकते हो, आदिवासी नेता, जागरूक नेता जो कि दाहोद जिले से यहाँ एसटी एससी एक्ट के तहत वो भी रैली में जुड़ चुके हैं। तो इस समय यह रैली डॉक्टर बाबा साहेब सर्कल से होती हुई यादगार सर्कल पर पहुंच चुकी है, जो कि मेरे पीछे के दृश्य आप देख रहे हो। और यह रैली उठकर यहाँ से आगे बढ़ रही है। भारत बंद के तहत गुजरात राज्य के दाहोद की तस्वीरें मेरे पीछे की देख रहे हो। यहाँ पर सभी दुकानें आज बंद है, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, इस समय यह रैली आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो कि आदिवासी के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा सर्कल जो कि दाहोद की स्मार्ट सिटी के बीचों बीच में है, यहाँ पर यह रैली पहुंच चुकी है। साथियों, यह रैली डॉक्टर बाबा साहेब सर्कल से होती हुई यादगार सर्कल पर पहुंचती है। तत्पश्चात यह रैली यहाँ पर भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा सर्कल पर पहुंच चुकी है। और बिरसा मुंडा सर्कल पर यहाँ पर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर पुष्पमाला अर्पण की जाएगी। तत्पश्चात भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिया जाएगा और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हक अधिकार की जो लड़ाई है, सरकार के विरुद्ध में जो लड़ाई है, यह सीधी लड़ाई यहाँ पर पहुंच चुकी है। और आज एसटी एससी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट कहा जाता है, उसी से नाराज एसटी एससी वर्ग, साथ ही साथ ओबीसी आज रोड के ऊपर है। भारत बंद का जो ऐलान किया गया, उसी के तहत में जो कि नरेंद्र मोदी का घर कहलाने वाला
गुजरात प्रदेश, उसी गुजरात प्रदेश के दाहोद जिले के अंदर और दाहोद के अंदर यह रैली निकाली जा रही है। आप मेरे पीछे के दृश्य को जो देख रहे हो, इन दृश्य में यहाँ पर जो कि आदिवासी सामाजिक नेता रमन भाई बिलवाल अपने लोगों को एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को उनके हक अधिकार के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के क्या क्या हक अधिकार है। और यहाँ पर शासन प्रशासन भी, यहाँ पर मेरे पीछे के जो दृश्य आप देख रहे हो, शासन प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। यहाँ के DYSP साहब जो कि भंडारी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है अपनी टीम के साथ। और यहाँ पर तंत्र के द्वारा पूरी ही सुविधा के साथ यहाँ पर ये गतिविधि हो रही है, आप देख सकते हो साथियों। और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर पुलिस के द्वारा उनके माध्यम से यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी यहाँ पर बनी रहे, इस प्रकार के दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे की गतिविधि और दृश्य हम आपको दिखाते हैं। આજે આખા ભારત દેશમાં SC, ST, OBC માઇનોરિટી આક્રોશિત છે અને ભાજપની સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ આરક્ષણના મુદ્દા અંગે ઠોસ દલીલો ના કરી, જેનાથી સુપ્રીમ કોર્ટની એક છેડછાડ કરવામાં આવી આપણા આરક્ષણના કાયદામાં. આરક્ષણના કાયદાને ભારતની લોકસભા સિવાય ક્યાંય છે બદલી શકાતો નથી. અને આ ભાજપની સરકારે એક 5 જજોની બેન્ચ, 5 કે 7 જજોની બેન્ચ મારફતે આ બદલાવ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અમે કહીએ છીએ કે ઇન્દિરા સાહનીના કેસમાં જજમેન્ટ ઓલરેડી આવેલું છે 9 જજોનું, એને આ ઓછા 7 જજોની બેન્ચ કેવી રીતે પલટાવી શકે? ભાજપ કોઈ પણ દિવસ આરક્ષણનો કાયદો બદલાવી નહીં શકે. એમને કંઈ પણ છેડછાડ કરવી હોય તો લોકસભામાં એનો સુધારો લાવવો પડે. એટલે અમને આ જે છેડછાડ કરી છે એ માન્ય નથી. દાહોદના લોકોએ અમને બંધમાં સાથ અને સહકાર આપ્યો. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, પત્રકારો અને આમ જનતાએ અમને સાથ અને સહકાર આપ્યો, એનો અમે આભાર માનીએ છીએ. સ્વતંત્ર ભારતમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે બંધારણની રચના કરી છે અને દેશને એક સૂત્રથી બાંધ્યું છે, આ બંધારણને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટના માધ્યમથી છેડછાડ કરી અને SC, ST, OBC ને માઇનોરિટીને જે અન્યાય કરવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે, પગલું ભર્યું છે, એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ. આજે ભારત બંધનું એલાન હતું, એમાં દાહોદમાં અમે સૌ નેતાગણ, સૌ જ્ઞાતિ, સૌ સમાજ ભેગા થઈ અને અમે આજે નીકળ્યા છે. અને અમને મહદ અંશે સહયોગ પણ મળ્યો છે. અને આવી જ રીતના જો આ કાયદો ફરી પાછો ખેંચવામાં નહીં આવે ને એની સાથે ક્યારેક છેડછાડ કરવામાં આવશે તો આ જ રીતના ગાંધી ચિંતા માર્ગે અમારું આંદોલન ચાલુ રહેશે. જય જય ગરીબ ગુજરાત, જય ભીમ, જય બિરસા મુંડા ભવન. જય જોહાર, જય ભીમ, જય સંવિધાન. આજે દાહોદમાં જેમ ભારત બંધનું એલાન છે એ પ્રમાણે અમે પણ આજે દાહોદના વેપારીઓ સાથે સાથ સહકારમાં ભારત બંધનું એલાનમાં સપોર્ટ કર્યો છે. વેપારીઓએ, પ્રશાસને સપોર્ટ કર્યો છે, ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પણ કેન્દ્ર સરકારને એક વિનંતી કરીએ છીએ, જે કાયદો સુપ્રીમ કોર્ટે પસાર કર્યો છે SC, ST, OBC અને માઇનોરિટી વિરુદ્ધ, એ કાયદાને રિવ્યુ પિટિશન કરે સરકાર અને એ ચુકાદાને ચેલેન્જ કરે સુપ્રીમ કોર્ટની સામે. રાષ્ટ્રપતિને પણ દલીલ કરીએ છીએ અને ભારતની લોકસભા છે એને પણ અમે દલીલ કરીએ છીએ. હવે ફરી પુનઃ વિચાર કરો, ભેગા થાઓ, વિચાર કરો. આ ભારત દેશ આદિવાસીઓનો દેશ છે. આદિવાસીઓને સતાવવામાં આવે એ ચલાવી લેવામાં આવે તેમ નથી. અને મારી વિનંતી છે સરકારને કે તમે ફરી ભેગા થઈને આ નિર્ણયને નેસ્તનાબૂદ કરો. જે હતું એ યથાવત છે. સરકારી નોકરી, ખાનગી લોકો, મજૂર વર્ગ, ખેડૂતોને લડાવવાના ધંધા છે, આવું નહીં ચલાવી લેવાય. મારી વિનંતી છે કે તમે સરકાર પોતે સમજો કે તમે આમ આદમીને પરેશાન કરીને સરકારમાં રાજ કરો એ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. આ લોકશાહી નથી. અને મારી વિનંતી છે કે ફરીને સુપ્રીમ કોર્ટની સામે તમે હાલ લાગ કરો અને એ કાયદાને રિન્યુ કરીને પુનઃ વિચાર કરીને કાઢી નાખો એવી વિનંતી કરીએ છીએ.
અત્યારે મીડિયાનો, પ્રશાસનનો, આગેવાનોનો અને સમાજનો બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને વેપારી મંડળોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે બંધ પાડીને અમને સહકાર આપ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. જય જોહાર, જય હિન્દ, જય સંવિધાન. ભારત દેશનું બંધારણ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ દેશને આપ્યું અને વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંધારણ આપણા ભારત દેશનું છે. અને એ બંધારણની અંદર SC, ST, OBC અને માઇનોરિટીને જે કે હક અને અધિકારો બાબા સાહેબે આપેલા છે એ હક અને અધિકારોને દૂર કરવાનો અને અમારી અંદર કોમની અંદર એક નવી અનામતની નીતિ ઊભી કરી અમારા ભાગલા પાડવાનો જે કે સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે હાઈકોર્ટના માધ્યમથી, એ અમે રાખીશું નહીં, એ અમે ચલાવી લઈશું નહીં. જો આ દાહોદ ભારત બંધના હિસાબે અમે આજે દાહોદ બંધ રાખવા માટેનું અપીલ આપી હતી અને બધા વેપારીઓએ, બધા સમાજના આગેવાનોએ ભેગા થઈ અને દાહોદને બંધ રાખવા માટે અમે પ્રયત્ન કર્યો છે અને દાહોદ લગભગ મહદઅંશે 100% એમાં અમે સફળતા મેળવી છે. સૌનો આભાર માનીએ છીએ અને આવનારા સમયમાં સરકારને અમે આપના માધ્યમથી એક એ આપીએ છીએ કે જો બંધારણને અને અમારા અનામત ઉપર જો છેડખાની કરવામાં આવશે તો આવનારા સમયમાં અમે આ સાકી લેશું નહીં અને જલદ આંદોલન કરીશું અને જલદ વિરોધ કરીશું અને જેલ ભરો સુધીની અમે એમાં આંદોલનો આપીશું. ધન્યવાદ. જય ભીમ, જય સવિતા. આજે ભીમ યોદ્ધા તરફથી અને સમાજના ST, SC અને OBC અને માઇનોરિટી સમાજ તરફથી આજે જે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે એ ચુકાદાના સંદર્ભમાં દાહોદ જિલ્લામાં અને દાહોદ શહેરમાં બંધનું આહવાન કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે ભારતમાં ચાલતી સરકારને અમે અરજી કરીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ કે જે સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ચુકાદો આવ્યો છે તેમાં તે રિવ્યુ પિટિશન દાખલ કરે અથવા તો આ કાયદો અમલમાં લાવતા પહેલાં ભારતમાં ST, SC, OBC ની જનગણના કરે અને ત્યારબાદ એનું સંશોધન કરે, ત્યારે જ આ કાયદો અમલમાં લાવવો યોગ્ય છે. અથવા તો આ રીતની બળજબરી ક્યારેય ચલાવવામાં આવશે નહીં. ક્યારે અમારો દલિત સમાજ, OBC સમાજ, ST સમાજ આને ક્યારે પણ અમે સ્વીકારશું નહીં. જય ભીમ. આજે 21 ઓગસ્ટ ભારત બંધનું એલાન જે રાખવામાં આવ્યું હતું એમાં અમારું દાહોદ સંપૂર્ણ સમયપણે બંધ છે. તમામ વેપારી મિત્રોએ ખૂબ જ સાથ સહકાર આપ્યો છે. તમામ સમાજના આગેવાનો, તમામ પક્ષના આગેવાનો સૌ સાથે મળી અમે એક બીડું ઉઠાવ્યું છે. જે સરકારે ST અને SC વિરુદ્ધ જે એક્ટ જાહેર કર્યો છે, પાછલે બહાને સુપ્રીમ કોર્ટને આદેશ કરીને ખોટો જે અમારા ST અને SC વિરુદ્ધ જે કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો છે એ તદ્દન ખોટો છે. અમારા આદિવાસી અને SC સમાજમાં સરકારે ભાગલા પાડવાની કોશિશ કરી છે. આ અમે ચલાવી લેવાના નથી. આવતા દિવસોમાં અમે સરકારને છોડવાના પણ નથી. આની અંદર જો સરકારે યોગ્ય સ્ટેટમેન્ટ આપી સંસદની અંદર અમને ખાતરી આપે કે આવા કોઈ પણ બંધારણમાં ફેરફાર થશે નહીં, આવા કાયદામાં કોઈ પણ સુધારો થશે નહીં, એવું સંસદની અંદર સરકારે બાંયધરી અને ખાતરી આપવી પડશે અને એમને અધ્યાદેશ જાહેર કરવો પડશે. જો સરકાર આવું નહીં કરે તો અમે ST, SC, OBC અને માઇનોરિટી સમાજના આગેવાનો મળી, સમગ્ર લોકો મળી અમે સરકારને છોડશું નહીં. રસ્તા રોકો આંદોલન કરશું, જેલ ભરશું. આવા અમે યોગ્ય નિર્ણયો સૌ સાથે મળીને અમે લેશું. આજે દાહોદની અંદર સૌ વેપારી મિત્રો અમને સાથ સહકાર આપ્યો, તમામ પાર્ટીના આગેવાનોએ સાથ સહકાર આપ્યો, તમામ સમાજના આગેવાનોએ અમને સાથ સહકાર આપ્યો. તે બદલ હું તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મીડિયા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. पुलिस तंत्र नो पण खूब खूब आभार मानु छू. जय भारत, जय संविधान, जय जोहार. जैसा कि अभी अभी हमने देखा ST, SC और OBC जितने भी वर्ग के लोग थे उन्होंने एकजुट होकर जो कि गुजरात राज्य के दाहोद शहर में एक रैली निकाली. जो हम जैसा कि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके अंतर्गत भारत बंद था और उसी के तहत आज भारत बंद के तहत यहाँ पर दाहोद के अंदर एक रैली निकाली गई. इसमें सभी वर्ग के नेतागण, सभी वर्ग के सामाजिक लोग इस रैली में जुड़े और साथ ही साथ में यहाँ के जो कि शासन प्रशासन भी यहाँ पे देखने को मिले. और हमने यह भी देखा कि चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा ताकि यातायात की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ताकि व्यापारी वर्गों के अंदर कोई मतभेद उत्पन्न ना हो. यहाँ के दाहोद के
व्यापारी भाई और बहनों ने भी उनकी दुकानों को बंद रखा, वो चीजें भी हमने देखी। इस समय हम बिरसा मुंडा सर्कल पर मौजूद है और यह रैली जो कि सब लोग इकट्ठे हुए थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल पर, वहाँ पे पुष्पमाला अर्पण करने के बाद यह रैली यादगार चौक होते हुए जो कि बिरसा मुंडा सर्कल पर पहुंची थी और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण कर उनसे आशीर्वाद लिया गया। तत्पश्चात रैली का यहाँ पर समापन कर दिया गया है। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, नमस्कार।